Hi students, today we discussed about memory. What is memory? Memory is regarded as the special ability of our mind to conserve the previously learned or acquired information and can be reproduced at a later stage of life. Even memory means even previously we have to store knowledge, personal experiences that should be used in later life or later days. In psychology, memory is an organism's mental ability to store, retain and recall information. Okay, that is memory means even we have to use some of the information that should be retained in our mind and recalled for the purpose. We call it as memory. Definition: memory is the retention of an ability to recall information, personal experience and procedures, that is skills and habits. Okay, that is memory means we can use information, retain to our mind and recall that information for the purposes. Already we mentioned that. Then memory is a label for diverse set of cognitive capacities by which human and perhaps other animals retain information and reconstruct past experience, usually for present purposes. That is, even it not only focused on the human beings, it focused on animals also. That is, we have to store or receive the information and store them, and also it should be used for present times. Okay, we call it as memory. That is, നമ്മളൊരു ഇൻഫർമേഷനെ റിസീവ് ചെയ്യുക, അതിനെ സൂക്ഷിക്കുക, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് we have to use it. That is memory. Brain areas involved in memory. That is, first one, hippocampus. That is the processing of information. Okay, it helps us to processing of information. Then next one, amygdala. It also almond shaped structure. It helps us to emotional memory. Then next one, cerebral cortex. It also helps us to problem solving, then processing of information. That is the detailed function of the brain. Then next we have that should be involving neurons, neurotransmitters. It also already you heard that. Okay, in nervous system. Then process of memorization. Our mind possesses a special ability by virtue of which every experiences learned leave behind the memory images, traces which are conserved in the form of engrams. Okay, that is, even we have to receive the information that should be transmitted into a other form. നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വേറൊരു ഫോമിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് സൂക്ഷിക്കുന്നു. Engrams are theorized to be means by which memories are stored by biophysical or biochemical changes in the brain. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിന് ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അത് മെയിൻലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലൈ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം കാണുമ്പം നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇറ്റ് വൈഡ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ, നോട്ട് സ്പെസിഫിക് ടു എൻ ഏരിയ. ഇത് ബ്രെയിനിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ലേണിംഗ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു യൂസ് മെമ്മറി. That is, it can be organized as follows. നമുക്കൊരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് മെമ്മറിയുടെ പ്രോസസ്സ് പറയാം. എൻകോഡിംഗ്. Encoding means it refers to a process to translate the sensory information in such coded form. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ ഒരു കോഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു ഫോമിലാക്കി മാറ്റുകയാണ്, നമ്മൾ കോഡാക്കി വെക്കുക. ഇപ്പം നമുക്ക് ചില ഒരു 5 രാജ്യങ്ങളുടെ പേരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓർക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 5 രാജ്യങ്ങളുടെയും ആദ്യത്തെ അക്ഷരം വെച്ച് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെയാണ് കോഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, when easily stored and reproduced and when need arises. അപ്പോൾ കോഡ് ചെയ്ത് we have to retain it, സൂക്ഷിക്കും. Okay, that is coded information. We call it, that is engrams എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ engrams എന്ന് പറയും. എന്നിട്ടോ this next one, storage ആണ്. the power of retention. ആ ഇൻഫർമേഷനെ we have to store it.
Then next one retrieval ആണ്. It is the reproduction of the encoded messages. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് they have to use it. That is known as retrieval. Then next one remembering and memory. Memory means we already know that it should be we have to receive the information and retain it, and also it should be used or recall it in the purposes. Okay. Remembering means it is a process ആണ്. നമ്മൾ മെമ്മറി മീൻസ് ആ കണ്ടന്റ് ആണ്, അത് ഓർക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റിമെമ്പറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഒക്കേഷൻ ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ സിനോണിമസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ആൻഡ് ലോങ് ടേം മെമ്മറീസ് ആർ ദർ. ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറി വിച്ച് ടെമ്പറലി ആൻഡ് ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ്, കുറച്ച് സമയത്തേക്കുള്ള മെമ്മറി. ഇതിൽ നമ്മൾ റീസെൻറ്റ് മെമ്മറി എന്നും കൂടെ പറയും. അതായത് കുറച്ച് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് ഉള്ള മെമ്മറിയാണ് എന്ത് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി. The retention time is longer than immediate memory. അതായത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെമ്മറിയേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ഈ റീസെൻറ്റ് മെമ്മറി ഉണ്ട്. റീസെൻറ്റ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 24 hours നമ്മുടെ മെമ്മറിയാണ്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെമ്മറി മീൻസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ 5 minutes, ഒരു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം. ഇറ്റ് മേ ബി ലോങ് ആസ് 30 seconds ഓർ മോർ. അതൊരു 5 minutes മെമ്മറിയാണ് എന്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെമ്മറി. ദെൻ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ആക്ട് ആസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ക്രാച്ച് പാഡ് ഫോർ ടെമ്പററി റീകോൾ ഫോർ ദി ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ബീങ് പ്രോസസ്ഡ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. അപ്പോൾ ടെമ്പററി റീകോളിന് വേണ്ടി, പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഹോൾഡ് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. അതായത് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് സെൻറ്റൻസസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് നീഡ് ടു ബി ഹെൽഡ് ഇൻ മൈൻഡ് വൈൽ ദ റെസ്റ്റ് ഈസ് റീഡ് ദ ടാസ്ക് വിച്ച് ഇസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സാധനം, എന്തെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ വായിച്ച് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇനി ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെമ്മറി, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി. ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയുടെ ഒരു ടൈപ്പാണ് എന്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെമ്മറി. ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് എ സെൻസറി മെമ്മറി. നമ്മൾ വേറൊരു പേരും കൂടെ പറയും, ദാറ്റ് ഈസ് സെൻസറി മെമ്മറി. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു റീറ്റെയിൻ ഇംപ്രഷൻസ് ഓഫ് സെൻസറി ഇൻഫർമേഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഒറിജിനൽ സ്റ്റിമുലസ് ആസ് സീസ്ഡ്. ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന മെമ്മറിയാണ്. That is, it refers to item detected by sensory receptors which are retained temporarily in the sensory registers. കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം. അത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ പറയാം. In this retention time is very brief, may 1 to 5 seconds. ഇത്ര വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്കാണ്. That is, old sensory impressions may get erased by new information. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളതങ്ങ് മറന്നു പോകും. We enter cinema hall, see the seat numbers given in the ticket. After sitting we forgot it. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടിക്കറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ സീറ്റിൻ്റെ നമ്പർ, സീറ്റിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ ആ നമ്പർ ഓർക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടെലിഫോൺ ഡിക്ഷണറി ഫോർ എ ഫോൺ നമ്പർ, വി റിമെമ്പർ ഇറ്റ്, മേക്ക് എ കോൾ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു കോൾ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു നമ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആ നമ്പർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകുക. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെമ്മറി. ആവശ്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്ത് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഫോർഗോട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. Then next one long term memory ആണ്. As the name suggests that it quite durable or endless retention of the sensory impressions. അപ്പോൾ നമുക്ക് പേര് തന്നെ അറിയാം, കുറച്ച് സമയം നിൽക്കുന്ന മെമ്മറിയാണ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് പെർമനൻറ്റ് മെമ്മറി. പിന്നെ നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റെഫേർഡ് ആസ് എ റിമോട്ട് മെമ്മറി. റിമോട്ട് മെമ്മറി എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്പാൻ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ഈസ് ഫാർ ബെറ്റർ ആൻഡ് അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം ഉള്ളൊരു മെമ്മറിയാണ് എന്ത് റിമോട്ട് മെമ്മറി, ലോങ് ടേം മെമ്മറി എന്നൊക്കെ പറയാം. ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഡാറ്റ ലൈക്ക് അവർ നെയിം, പാരൻറ്റ്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, ഡേറ്റ് ഓഫ് മാരേജ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആ മെമ്മറിക്കകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ദിസ് മെമ്മറി ഈസ് പ്രോപ്പർലി കോഡഡ്, റിട്രൈവ്ഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി. ഇപ്പോൾ ഈ മെമ്മറി എന്താണ്, ഇൻഫർമേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പം കൃത്യമായിട്ട് കോഡ് ചെയ്ത് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കലും നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യില്ല, റിമൂവ് ആയി പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഇൻ ദ പർപ്പസ്ഫുൾ ആൻഡ് മീനിങ് വേ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫർദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, എക്സ്പ്ലിസിറ്റും ഇംപ്ലിസിറ്റും. എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി മീൻസ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് മെമ്മറിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോൺഷ്യസ് ഇൻറ്റൻഷണൽ റിക്കലക്ഷൻ ഓഫ് ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ. ഇപ്പോൾ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റൻഷൻ, നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസസ്, കൺസെപ്റ്റുകൾ. എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറിയെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി ആൻഡ് സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി വിച്ച് സ്റ്റോർസ് സ്പെസിഫിക് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി മീൻസ് ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാം. സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാം.
That is episodic memory. It is connected with episodes and events which may consist of personal event and experience associated with one's life. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, an accident, the observation of an event help in narrating the details almost throughout his life whenever required. അപ്പോൾ നമുക്ക് നടന്നൊരു ആക്സിഡൻറ്റ്, നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. ഡീപ്ലി റൂട്ടഡ് ഇൻ ടു അവർ ബ്രെയിൻ. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി. നെക്സ്റ്റ് വൺ സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറിയാണ്. ഹെൽപ്പ് ടു റീകലക്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇവൻറ്റ്സ് ഓർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഐഡിയാസ്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ചില പേരുകളുടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോറിയൊക്കെ റിമെമ്പർ ചെയ്യാം. That is bike, helmet, drinking and driving, formula application in computation, remembering the names of capitals of different state and countries. ഇപ്പോൾ ചില സ്റ്റേറ്റുകളുടെയൊക്കെ പേരുകൾ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റീകോളിംഗ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്, സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊസീജിയറൽ മെമ്മറി. ഇറ്റ് ഓൾസോ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയാണ്. ഇറ്റ്സ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വി ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ഇറ്റ്. ഇറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി. അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് അല്ല, ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി നമ്മുടെ സ്കിൽസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത്. ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ ലേണിംഗ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് റിമെയിൻ പെർമനൻറ്റ് ഓൾവേസ് വിത്ത് ദ പേഴ്സൺ അൺടിൽ ഡിസീസ്ഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അവസാനം വരെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന സ്കില്ലുകളായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിൽ. That is priming, a non-conscious form of human memory concerned with perceptual identification of words and objects. Refers to activating particular representations or association in the memory just before carrying out an action or task. Try to remember the following word in the sequences: college, students, girlfriend, birthday party, pizza hut, secret, father escaped, enquiry, sorry. അപ്പം നമ്മളിതൊരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ തന്മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിലിമിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് മെമ്മറി ട്രിക്സ് ആണ്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റിമെമ്പർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്കില്ലൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്കില്ലുകൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് മറന്നു പോകത്തില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രൊസീജിയറൽ മെമ്മറി. Any factors influencing memory? There are two factors that influence the memory. Nature of the material to be memorized include meaningfulness of the material to be memorized. അപ്പോൾ ഒരു മീനിങ് വേർഡ്സ് നമ്മൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, ദാറ്റ് ഇസ് മീനിങ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് സംതിങ് ദറ്റ് സ്യൂട്ട് നീഡ്സ്, മോട്ടീവ്സ്, പർപ്പസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ മെമ്മറൈസ് ഈസിലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദ വേർഡ്സ് ക്യാൻ ബി ലേൺഡ് ഫാസ്റ്റർ. റാറ്റ്, ക്യാപ്പ്, ടെൻറ്റ്, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മീനിങ് ആണ്. റാറ്റ്, അതുപോലെ ക്യാപ്പ്, അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് നമ്മൾ ഈസി പഠിക്കും. ദെൻ നാൾ, സോക്ക്, ഇതിനൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള വേർഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ. ഇസ് ഇറ്റ്? ദെൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി മെമ്മറൈസ്ഡ്. നമുക്ക് എത്രമാത്രം സൈസ്, ക്വാണ്ടിറ്റി, ലിമിറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വലിയ സൈസുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഓർത്തിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അതർ ടെക്നിക്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ റിപ്പീറ്റേഷൻ മെത്തേഡ്. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, learner reads a content once or twice, then tries that recite and recall. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം വായിക്കുന്നു we can recall it. Then whole and part method, memorizing from beginning to end at a stretch or part by part. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പകുതി കുറച്ച് പാർട്ടായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. ഒരു പോയൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചങ്ങ് പഠിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വരെ പഠിച്ച് ബാക്കി പകുതി വെച്ച് പഠിച്ച്, അങ്ങനെ ഹോൾ പാർട്സ് ആൻഡ് പാർട്സ് മെത്തേഡ്. ഇപ്പോൾ ഹോൾ പാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്സ് ആക്കി പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് ദിസ് മെത്തേഡ്. Then spaced and unspaced method. To follow the principles of work and rest. After memorizing something for a period of time, some rest is provided and continues the memorization again. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് ഓർക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ us. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മെമ്മറി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് സം റെസ്റ്റ്, നമ്മൾ വിട്ടുകളയാം. ദെൻ എഗെയിൻ വി ഹാവ് ടു റീകോൾ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡാണ്, സ്പേസ്ഡ് ആൻഡ് അൺസ്പേസ്ഡ് മെത്തേഡ്. Then development of improvement of memory. Learning and recall can be improved by training. അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ലേണിംഗ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഫോളോ ദ ടെക്നിക്. ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ റീകോളിംഗ് ഫ്രീ ദ മിഡ് ഫ്രം ഫിയർ ആൻഡ് ആങ്സൈറ്റി. അപ്പം നമ്മൾ ആങ്സൈറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാതെ റീകോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈസിയർ. ഹാവ് എ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ സെൽഫ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. നമ്മൾ കോൺഫിഡൻറ്റോട് കൂടി ട്രൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്രീസ് അവർ മെമ്മറി. ഡോണ്ട് ഫൈറ്റ് വിത്ത് മെമ്മറി ഇൻ റീകോളിംഗ്, ഗിവ് ടൈം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സ് കൊടുത്ത് ഓർക്കാതിരിക്കുക,
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും again we try it. Okay. ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മെമ്മറൈസേഷൻ. നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ മെമ്മറി കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും. അഡോപ്റ്റ് പ്രോപ്പർ മെത്തേഡ് ഓഫ് മെമ്മറൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഹെൽത്തി വേയിലുള്ള മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുക. ഫോളോ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈസിയർ ടു അസ് മെമ്മറൈസ്. ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആൻഡ് റിതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പല ടോണിലൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈസിയർ. യൂട്ടിലൈസ് മെനി സെൻസസ് ടു ലേൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ ജസ്റ്റ് കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്യാതെ കാണാനും അതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കാനും നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആവാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ടത് മാത്രം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ കാണുക, അതിനെ കേൾക്കുക, പിന്നെ അതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി, അതായത് സെൻസസ് കൂട്ടുക, ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസിലൂടെ നമ്മൾ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. മെയിൻറ്റെയിൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തും എൻവയോൺമെൻറ്റും, നല്ല എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ലേൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ലേൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റ്, പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റേഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക, അതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്രീസ് അവർ മെമ്മറി. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ടിപ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Then healthy habits to improve memory. Regular exercises. We know that should be increase our memory. Regular exercises. Okay. Increase oxygen to the brain may enhance effect of helpful brain chemicals and protect brain cells. Then managing stress. That stress that should be reducing our memory power. So we have to reduce our stress through exercises or any other way. Music, hearing, any type of management you can use it. Good sleep habit. Even we should not sleep properly, means that should be affect our memory and also concentration. So you have to sleep adequately. No smoking. Smoking heightens the risk of vascular disorders that should be causing stroke and other problems in the brain. So that should be affect our memory. So it should be avoid smoking. Next one, forgetting. ഇപ്പം മെമ്മറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മെമ്മറിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ നിൽക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ത്, ഫോർഗെറ്റിംഗ്. Forgetting is the loss, permanent or temporary, of the ability to recall, recognize something learned earlier. അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പ് ലേൺ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫോർഗെറ്റിംഗ്. Is the failure of the individual to receive in consciousness an idea or group or ideas without the help of the original stimulus. അപ്പോൾ സ്റ്റിമുലസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ച്, ഒറിജിനൽ സ്റ്റിമുലസ്, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നോട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അത് ആ നോട്ട് കാണാതെ നമ്മൾ ഓർക്കില്ല എന്ന അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ആ ഒറിജിനൽ സ്റ്റിമുലസ്, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടാതെ വി കനോട്ട് റീകോൾ ദാറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫോർഗെറ്റിംഗ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോർഗെറ്റിംഗ് ആണ് നാച്ചുറൽ ഫോർഗെറ്റിംഗ്. ഫോർഗെറ്റിംഗ് ഒക്കേഴ്സ് വിച്ച് ലാപ്സ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ ക്വയറ്റ് നോർമൽ വേ വിത്തൗട്ട് എനി ഇൻറ്റൻഷൻ. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കാതെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ ഫോർഗെറ്റിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മോർബിഡ് ഫോർഗെറ്റിംഗ്. ഡെലിബറേറ്റ് ട്രൈ ടു ഫോർഗെറ്റ് സംതിങ്. നമ്മൾ മറക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ദിസ് മേ ബി ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് റിപ്രഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു പോകുന്നത് മോർബിഡ് ഫോർഗെറ്റിംഗ് ആണ്. ദെൻ ജനറൽ ഫോർഗെറ്റിംഗ്. ടോട്ടൽ ലോസ് ഓഫ് റീകോളിംഗ് സം പ്രീവിയസ് ലേണിംഗ്. നമ്മളോട് ലേൺ ചെയ്തത് മറന്നു പോവുക സാധാരണ. സ്പെസിഫിക് ഫോർഗെറ്റിംഗ്. ഫോർഗെറ്റ് ഓൺലി വൺ ഓർ ദ അതർ സ്പെസിഫിക് പാർട്ട് ഓഫ് ഏർലിയർ ലേണിംഗ്. ചില ഭാഗം മാത്രം മറന്നു പോവുക, സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഫോർഗെറ്റിംഗ്. അംനേഷ്യ. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോർഗെറ്റ്ഫുൾനെസ് മേ ബി എയ്തർ ഫിസിക്കൽ ഓർ സൈക്കോളജിക്കൽ. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മളോട് ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് കാരണോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് കാരണോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഒക്കറിംഗ് ദ forgetting. That is known as amnesia. Then theories of forgetting. The memory traces decay theory, the interference theory, the repression or motivated forgetting theory, the displacement theory, the theory of storage failure. First one, the memory traces decay theory. Trace decay theory state that forgetting occurs as a result of automatic decay or fading of the memory trace. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുക, നോർമലി മെമ്മറി ഡീക്കേ ഉണ്ടാവുക, മെമ്മറി മാറിപ്പോവുക. ട്രേസ് ഡീക്കേ തിയറി ഫോക്കസ് ഓൺ ടൈം ആൻഡ് ദ ലിമിറ്റഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി. ചില കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര സമയമാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മറന്നു പോകും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ മെമ്മറി ട്രേസസ് ഡീക്കേ തിയറി. ദിസ് തിയറി സജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ക്യാൻ ഓൺലി ഹോൾഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ 15 to 30 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ചില മെമ്മറികൾ നമുക്ക് ഇത്ര സമയത്തേ നിൽക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫേഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് മെമ്മറി ട്രേസസ് ഡീക്കേ തിയറി. It is widely believed that neurons die off gradually as we age, yet some older memory can be stronger than most recent memory. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ന്യൂറോണിന് ഏജ് ആകുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ മെമ്മറി ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രീവിയസിനേക്കാളും, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറന്നു പോവുക. അങ്ങനെ വി ക്യാൻ
forgot it. Okay, that is known as normally സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ that is known as memory traces decay theory. The next one, interference theory ആണ്. We forgot something because what we have learned previously interfere with the remembering of what we learned afterwards. അപ്പം നമ്മൾ പണ്ട് ലേൺ ചെയ്തത് ഇപ്പം ലേൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ മറന്നു പോവുക. That is proactive interference occurs when you cannot learn a new task because of old tasks that had been learned. ഇപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചില വേലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ, അപ്പം നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ പറയാറില്ലേ, നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പം അത് പഠിക്കുമ്പം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം, അതർവൈസ് പിന്നെ നമുക്കത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് നമ്മുടെ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ്റർഫിയർ ദ ന്യൂ ലേണിംഗ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻ്റർഫറൻസ് തിയറി. That is retroactive inference occurs when you forget a previously learned task due to learning of new task. ഇനി നേരെ തിരിച്ചു നടക്കാം. അതിൻ്റെ അതർ വേർഡ്സ് ആണ് എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് പ്രീവിയസ്ലി ലേൺ ടാസ്ക്, നമ്മൾ ആദ്യം ലേൺ ചെയ്ത കാര്യം ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകും പുതിയതൊന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ. ഒരേപോലെയുള്ള ഏകദേശം ഒരേപോലെയൊക്കെയുള്ള സാധനമായിരിക്കും. അപ്പം ന്യൂ ലേണിംഗ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോവുക. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റിട്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ്. The next one, the repression or motivated forgetting theory suggested that Sigmund Freud ആണ്. നമ്മൾ ഒത്തിരി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രൂഡിനെ കുറിച്ച്. Repression is the mental function that safeguard our mind from impact of painful experiences. Repression means നമ്മൾ ഫോർഗെറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോർഗെറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക. സോ അതെന്താണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി നിൽക്കുന്നതിനെ തടയും. By result, we push the unpleasant and painful memory into unconsciousness and thus try to avoid least consciously the conflict that bothered us. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിനെ നമ്മൾ ഫോർഗെറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് റിപ്രഷൻ ഓർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ഫോർഗെറ്റിംഗ് തിയറി. ദിസ് ഈസ് വെൽ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻഷണൽ. നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, നല്ലതുമാണ്. ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് വി ലൈക്ക് ടു സീ ദ വേർഡ് അറൗണ്ട് us quite pleasant and reasonable. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറച്ച് സമാധാനമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അല്ലാതെ ഏറ്റവും പെയിൻഫുൾ ആയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട് ടു അവർ ഹെൽത്ത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വി ഫോർഗെറ്റ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഡിയറസ്റ്റ് വൺ. നമ്മൾ മറക്കുവാണ് ഡിയറസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ഡെത്ത്. അതുപോലെ വി കോൺഷ്യസ്ലി ഫോർഗെറ്റ് മാരേജ് പാർട്ടി വിച്ച് വി ഡോണ്ട്. നമുക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മാരേജ് പാർട്ടി നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്ലി മറന്നു കളയാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തിയറി ഓഫ് ഫോർഗെറ്റിംഗ്. Displacement theory provide very simple explanation of forgetting because it is limited capacity suggested by Miller to be 7 plus or minus 2 items. Short term memory can only hold small amount of information. അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത്. When short term memory is full, new information displaces or pushes out old information and takes its place. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു രാവിലെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാം, ഇന്ന് വൈകിട്ട് അറിയാം, നാളെ നമ്മൾ വേറെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു 2-3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ കഴിച്ചെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകും അല്ലേ. അത് വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് മാത്രം നിൽക്കുന്ന മെമ്മറിയാണ്. ദാറ്റ് വി കോൾ ഇറ്റ് as ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തിയറി ഓഫ് ഫോർഗെറ്റിംഗ്. It is also assumed that the information that had been the short term store for the longest first be replaced by new information. പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് വരുമ്പോൾ we have to left it. Okay. The next one, theory of storage failure ആണ്. We forget because the way we had stored something in our memory was quite defective and unsatisfactory. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ നന്നായി വായിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി നമുക്ക് ഫോർഗെറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. അതാണ് പറയുന്നത് ഡിഫക്റ്റീവ് വേ ഓഫ് ലേണിംഗ്. ഹെൻസ് വി ആർ അണേബിൾ ടു ലൊക്കേറ്റ് ആൻഡ് റിപ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ് എയ്തർ ത്രൂ റെക്കഗ്നിഷൻ ഓർ റീകോൾ. ദിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ ഫോർഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി. ഇതെല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറിയും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരാം. അപ്പം നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല വേയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അതർവൈസ് വി ക്യാൻ ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. The theory of storage failure explains the transfer of memory from one to one. The sensory memory transfer the information to short-term memory and further to long-term memory. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിലോട്ട് പോകും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കണ്ടന്റുകളും നല്ല മീനിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അത് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ ടു ലോങ് ടേം മെമ്മറി. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റിസീവിങ് ദ ഇൻഫർമേഷൻസ്. ഓക്കെ.
Then implication for the nurses. A nurse should always remember that a thing well learned are remembered well. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഓർത്തിരിക്കാൻ. ഫോർഗെറ്റ്ഫുൾനെസ് ഇസ് എ നോട്ട് ബാഡ് ഓഫ് ഓൾ ടൈംസ്. ഫോർഗെറ്റ്ഫുൾനെസ് എപ്പോഴും മോശമല്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ പെയിൻഫുൾ ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വി ഹാവ് ടു ഫോർഗോട്ട് ഇറ്റ്, അതർവൈസ് that should interfere our health. Should understand there is no magic cure, pills or any other for medication to improve the memory, some advertisement claims. അപ്പം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക, നോ മെഡിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ അതർ പിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും തന്നെ മെമ്മറി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനില്ല. ഓൺലി നമ്മൾ പഠിച്ചു എക്സസൈസ്, അതുപോലെ റിപ്പീറ്റേഷൻ, ഹെൽത്തി വേ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഹെൽത്തി വേ ഓഫ് ലേണിംഗ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് മെമ്മറി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. നോ ഡ്രഗ്സ്, നോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. മെമ്മറി ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഓൺലി ബൈ ഹാർഡ് വർക്ക് ആൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ്. അപ്പം നമ്മളുടെ ട്രയൽ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മെമ്മറി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. Understand the forgetfulness is natural phenomena and treat the patients accordingly, especially old age. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക, ഈവൻ ഫോർഗെറ്റ്ഫുൾനെസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ ആണ്. സോ വൈൽ കെയറിങ് ടു ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിൾ മീൻസ് യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് മെമ്മറി ആൻഡ് ഫോർഗെറ്റ്ഫുൾനെസ്. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഈസി ടോപ്പിക്. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ടോപ്പിക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഈസിയാണ്. ഈവൻ എനി ഡൗട്ട് മീൻസ് യു ക്യാൻ ആസ്ക്. താങ്ക് യു.